انہوں نے یہ کہا آج کہ جمہوریت کے 3 ستون ہیں. آپ سب کو یہ اگر پہلے سے بھی پتا ہوگا لیکن آپ کو اب یہ دوبارہ دماغ میں اچھی طرح بٹھا لینا چاہیے کہ ایک ستون ہے میڈیا، دوسرا ستون ہے آپ کی جوڈیشری، تیسرا ستون ہے آپ کی جمہوریت. آپ کا جو ووٹ ہے یہ جمہوریت کے اندر آتا ہے. آپ کی جب آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ کے نمائندے پارلیمنٹ میں جا کے آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، آپ کے ووٹ کا تحفظ کرتے ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں اس کے مطابق اس ملک کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے تینوں ستون کو کیا کہتے ہیں نا زمین بوس کر دیا. ان کو آپ کی میڈیا کو دیکھ لیں. آج ہم کھڑے تو میڈیا کے آگے ہیں لیکن میڈیا کا بالکل گلا گھونٹ دیا گیا ہے. جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، جو مین سٹریم چینلز ہیں، جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر آپ کا جو سوشل میڈیا ہے اس کو ختم کر دیا ہے. آپ کا ایک VPN لگا تھا اس کے اوپر انہوں نے فتوے ڈلوا دیے ہیں. آپ کو ہر طریقے سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ میڈیا کے ذریعے آپ تک کوئی انفارمیشن نہ پہنچ سکے. اس کے علاوہ جوڈیشری، انہوں نے آپ کے سپریم کورٹ کو ایک گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے. ان کا جو کام تھا وہ ایک ستون تھا جس کے اوپر ایک چیف جسٹس بیٹھا تھا. آپ نے دیکھ لیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کیا کارنامے انجام دے کے گیا ہے پچھلے اپنا جو ان کا دور تھا، اور آج انہوں نے کس طرح تباہی مچائی. جس طرح انہوں نے تحفظ دیا ہر چور کو، ووٹ چور کو بھی اور پیسے کے چور کو بھی. کس نے تحفظ دیا تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ نے. تیسری، آپ کا ووٹ. آپ نے ووٹ ڈالا 8 فروری کو. آپ کا ووٹ لے کر جن کے آپ کے نمائندے تھے ان کو اسمبلیوں سے باہر کر دیا جن کو آپ نے بھیجا تھا. اور انہوں نے سارے جو چور اور جو ان کی جو کیا کہتے ہیں نا کہ جو وہی کریں گے جو ان کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھا، ان کو انہوں نے ان سے اسمبلی بھر دی. اسی اسمبلی سے چوری کیے ہوئے ووٹ کی اسمبلی سے انہوں نے 26ویں ترمیم کروا دی. اور اس 26ویں ترمیم میں ایسی انہوں نے ٹکیں ڈالی ہیں جو کہ تھوڑے سے شخصیات کی یا ان کی ایکسٹینشن کے لیے ہیں یا تھوڑی سی شخصیات کی ان کی چوری کی تحفظ کے لیے ہیں. اب آپ بتائیں کہ جب تینوں ستون گر جائیں، عمران خان نے یہ بڑا واضح طور پہ سمجھایا ہے کہ آج آپ اس ملک میں غلام بن چکے ہیں. پہلے آپ چھوٹے غلام تھے، اب آپ مکمل طریقے سے پاکستان میں غلام بن چکے ہیں. اب 24 تاریخ کو آپ نے کیوں نکلنا ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی اس غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے. صرف آپ نے اپنے لیے نہیں نکلنا، آپ نے اپنی اگلی نسلوں کے لیے نکلنا ہے. آج آپ نہیں کھڑے ہوئیں گے، ہمارے بچے، ہماری اگلی نسلیں غلام ہی رہیں گی. ہمارے پر فرض ہو گیا کہ ہم اپنی آزادی کے لیے نکلیں. 24 تاریخ کو انہوں نے صرف PTI کو نہیں کال دی. عمران خان نے بڑے واضح طور پر آج اپنے ہر پاکستانی کو کال دیا ہے، ہر اس پاکستانی کو جس کی اب فرض بنتا ہے. ہم 24 کروڑ لوگ ہیں، ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، ہم اپنے ملک کی، اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ مشکل وقت آنے والا ہے لیکن ہم نے اس سے ڈرنا نہیں ہے. جب ہم اکٹھے مل کے کھڑے ہوں گے اور اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے، اس غلامی کے نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے، کوئی چیز آپ کو اس آزادی سے روک نہیں سکے گی. اچھا، اور دوسری چیز جو سب سے انہوں نے آج ضروری پیغام بھیجا ہے، انہوں نے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھیجا ہے. یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی وہ ہیں
जिन्होंने सबसे मुश्किल वक्त जब पाकिस्तान में था, उन्होंने कहा कि जब सबसे मुश्किल वक्त था पाकिस्तान के ऊपर, इनको अपने मुल्क का इतना दर्द और प्यार है कि ये पाकिस्तान के लिए उस वक़्त खड़े रहे, बाहर जाकर, पाकिस्तान में नहीं है लेकिन बाहर पाकिस्तान के लिए खड़े हुए। अब बाहर पाकिस्तान के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है, जिन मुल्कों में बैठे हैं इन्होंने वहाँ जाकर अपनी आवाज़ उठाई है। लेकिन ये भी उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा एहसास ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को होना चाहिए कि क्योंकि जिन मुल्कों में वो ख़ुद बस रहे हैं, जब वो पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, उन्होंने उन मुल्कों में जाकर देखा है कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, उनको आज़ादी का एहसास है। इसलिए उनसे इमरान खान ने ख़ास तौर पे मुखातिब होकर कहा है कि अब मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, आपने अपने अपने मुल्कों में जहाँ पे आप मौजूद हैं, आप वहाँ निकलें। पाकिस्तान को के लिए 24 तारीख को आप लोगों ने बाहर निकलना है, आपने एहतजाज पाकिस्तान के लिए करना है। जो हमारे साथ यहाँ जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, आपने उसके लिए बात करनी है। लेकिन आखिरकार जब पाकिस्तान में आज़ादी, हमारे जो कैदियों की आज़ादी, इमरान खान की आज़ादी, हम खुद 24 करोड़ लोग हैं, सब कहते हैं कि 85% इमरान खान का वोट है, पाकिस्तान के अंदर सपोर्ट है। इसका मतलब 20 करोड़ लोगों में से हम थोड़े से भी लोग निकल आएँ, हम 1 लाख 2 लाख लोग भी निकल आएँ पाकिस्तानी, तो इंशाल्लाह हमारे जितने लोग कैद में हैं हम उनको भी आज़ाद करवा सकेंगे। हम इंशाल्लाह इस निज़ाम को हम इनको बता देंगे, जो थोड़े से लोग हैं, कि हमें ये निज़ाम कबूल नहीं है और हम अपनी तब्दीली जो मांग रहे हैं, इंशाल्लाह इमरान खान कहते हैं आपकी आज़ादी करीब है, अनकरीब है। ये उनके आखिरी लफ्ज़। ये बताइएगा कि खान साहब के कज़न आए थे अमेरिका से, क्या उनकी मुलाकात कराएगी? एक तो ये, दूसरा ये बता दिएगा कि पार्टी के सदर परवेज़ इलाही क्या आप दोबारा हरकत में आएंगे? इतना बड़ा एहतजाज खान साहब ने दे दिया है, पहले तो पार्टी की तरफ से आता था, अब खान साहब का एहतजाज है। कहीं पिछले भी एहतजाजों में शामिल नहीं हुए, नज़र नहीं आए, कोई हिकमत अपनी नज़र नहीं आई। शाह महमूद कुरैशी भी शिकवा कर रहे हैं, तो क्या कुछ मामलात? देखिए, डॉक्टर निशमा बरकी इधर खड़े हैं हमारे साथ, तो काफ़ी देर इनको बाहर बैठा के आखिरकार जज से काफ़ी दफ़ा हमने जब अपील की तो उनको फिर इजाज़त मिल गई थी। आज उनकी इमरान खान से काफ़ी लंबी मुलाकात हो गई है। मुझे उसका कुछ नहीं पता। अब मैंने जो आपको इमरान खान का पैगाम देना था, उसके लिए मैंने आपको वो पैगाम दे दिया। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि 24 नवंबर को आपकी क्या क्या तैयारियां हैं, जो आपकी जो क़यादत निकल रही है उस हवाले से, जो KPK से काफ़ी निकल रहे हैं, पंजाब से क्या सूरत और सिंध से क्या सूरत? देखें, मैं ये बताती हूँ, जो इमरान खान ने, फिर से मैं वाज़े कर दूँ, हमने जब जाना था एहतजाज पे तो हम खुद पहुँच गए थे। हम सबको पता है कि रास्ता किधर है, और अगर कंटेनर लगे हों तो हमें ये भी पता है और आपको भी पता है कि कैसे पहुंचना है। हुकूमत ने भी तैयारी शुरू कर ली है आपको रोकने के लिए। हाँ, तो कंटेनर लगा देंगे, टीयर गैस फेंक देंगे, लेकिन हम आईनी काम कर रहे हैं। अगर हम एहतजाज करते हैं, ये हमारा आईनी हक है। जो एहतजाज के ऊपर जुल्म करेगा वो गैर आईनी काम कर रहे हैं। और अगर हमने अपना पुरअमन एहतजाज, जो हमेशा इमरान खान ने कहा है, कभी उन्होंने नहीं कहा, कभी आज तक कोई उनके एक अल्फाज भी बता दें, कभी उन्होंने कहा होगा कि आप जाकर किसी चीज़ को तोड़ें या कुछ करें। तो अगर ये सब झूठ बोलें या वो ताड़ड़ झूठ बोले, आप उनको पता है वो सच कहाँ बोलते हैं। 9 मई की वीडियो शेयर कर दी गई है मैडम। हाँ, तो वो जो ताड़ड़ ने की है ना, उसको कहो आप CCTV फुटेज ले आओ, अपनी हुकूमत को कहो लाकर दिखा दें, और फिर आप देख लें। और इमरान खान ने हमेशा कहा था, शुरू से कहा है, आप जुडिशल कमीशन बनाएं, आप सारे शवाहिद उसमें लेकर आएँ। जब आप उस जुडिशल कमीशन एक रिपोर्ट तैयार कर दे, कौन कौन जिम्मेदार था ये 9 मई को बिल्डिंगें जलाने में, आप उनको जुडिशल कमीशन की कहने के मुताबिक हुकूमत का काम है उनको सजाएं दे दें। ये इमरान खान का काम नहीं है, ये उनका काम है।
ٹھیک ہے.